امتحان ابراہیم کا بھی ہوا، امتحان مادر موسیٰ کا بھی ہوا، لیکن امتحان میں فرق کیا تھا؟ ابراہیم کا امتحان یہ ہے کہ 3 دن تک ایک خواب دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ پہلے دن خواب دیکھا، کوئی رد عمل نہیں دیا، جب دوسرے دن یہی خواب پھر نظر آیا پھر کوئی رد عمل نہیں دیا، جب تیسرے دن نظر آیا تو حکمت پروردگار سمجھ میں آئی کہ اللہ امتحان لینا چاہتا ہے۔ بلایا اسماعیل کو، کہا بیٹا میں 3 دن سے مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں، اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فوراً اسماعیل نے کہا بابا میں مرضی پروردگار پہ راضی ہوں اور مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ دیکھیں مصیبت پہ صبر ہوتا ہے، شکر نہیں ہوتا۔ یہ کربلا ہے جہاں مصیبتوں پہ مقام شکر پر محمد والے محمد کے بچے نظر آتے ہیں، بابا مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اب جب چلے امتحان کی تیاری کے لیے آئے مادر اسماعیل کے پاس، جناب حاجرہ کے پاس، کہا کہ میں اسماعیل کو لے کر شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ جب بتا دیا، پوچھنے لگے کہ مقصد کیا ہے شہر سے جانے کا؟ کہا کہ قربانی کرنی ہے، وجہ نہیں بتائی، سبب نہیں بتایا، اسباب نہیں بتائے، کہا ایک قربانی کرنی ہے، یاد ایک چھری لی، ایک رسی لی، اسماعیل کو لی اور شہر سے باہر آ گئے مقام بنا میں۔ اب جب اسماعیل کو لے کر آئے تو جو منظر خواب میں نظر آیا تھا اس کی تکمیل کے لیے جناب اسماعیل کو لٹایا۔ جب جناب اسماعیل کو لٹایا تو کہا بیٹا اب میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، اب بابا میں جوان ہوں، آپ بزرگ ہیں، جب آپ میرے گلے پہ چھری چلائیں گے تو ممکن ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں میں چلاؤں۔ پھر بابا کیا؟ کہا کہ بابا میرے دونوں ہاتھوں کو میرے پیروں کو باندھ دیجیے، دونوں ہاتھ بھی بندوائے، پیر بھی بندوائے۔ کہا بابا میں جوان ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، جب میرے گلے میں چھری چلی تو شاید آپ اس تصور کو، اس منظر کو نہ دیکھ پائے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں۔ باپ کی آنکھوں پہ پٹی بندوائی، اپنے ہاتھ اور پیر بندوائے۔ اب جب چھری چلانے لگے تو سنا بھائی کیا تم نے کیا ہوا؟ اسماعیل کی جگہ دم کا ذبح ہو گیا، فدینا ہو ذبح نظیم، اللہ نے کہا ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا۔ یہاں پر اسماعیل ابراہیم یہ عمل انجام دے رہے تھے، وہاں پر شیطان نے مادر اسماعیل حاجرہ کو بتانے کے سبب سے ابراہیم تیرے اسماعیل کو لے کے چلے تو 2 روایتیں، ایک میں کہ گھر سے نکلی، ایک روایت میں کہ گھر سے اس حالت میں نکلی کہ سر کو پیٹتی ہوئی مقام مینا کی جانب دوڑ رہی تھی۔ سامنے سے باپ بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا، جب بیٹا قریب آیا تو ماں نے بیٹے کے گلے پر اس چھری کے نشان کو دیکھا، پوچھا ابراہیم سے، ابراہیم کی سبب سے میرے بیٹے کو لے کر کے، اب ابراہیم نے کہا چونکہ قربانی تو ہو گئی، پورا واقعہ مادر اسماعیل کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ پورا واقعہ مادر اسماعیل کو بتایا۔ قصص الانبیاء نے لکھا کہ یہ واقعہ سن کر اس رنج میں مبتلا ہوئی کہ علیل ہو کر بیمار ہو کر اسی حالت دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سن رہے ہو مادر اسماعیل کی کا صبر۔ آ جاؤ ذرا موسیٰ کی ماں کا امتحان سنو کہ جب موسیٰ پیدا ہوئے حکمت پروردگار آیا کہ مادر موسیٰ ڈال دے سے صندوق میں، جس سے بچا رہے اسی کفن میں لے جا کر تیرے بچے کو تیرے پاس پہنچاؤں گا۔ دودھ پلایا، صندوق میں ڈالا، دریا میں حوالے کیا۔ اب جب پروردگار نے وحی کر دی اور صبر دل کی دلا دی کہ تیرا بیٹا پلٹاؤں گا، لیکن ماں کا اضطراب ہے، جسے قرار نہیں آتا، جسے اطمینان نہیں آتا، جسے سکون نہیں آتا، اپنی بیٹی کو ہمشیر موسیٰ کو تاکوں میں بھیجا، نگرانی میں بھیجا کہ دیکھ یہ صندوق سفر کرتا ہوا کہاں پہنچتا ہے۔ بیٹی گئی پیچھے پیچھے، جب یہ دریا نیل میں سفر کرتا ہوا کسرے دیوار کے سامنے پہنچا، بیٹی بھاگتی ہوئی ماں کے پاس آئی، کہا ماں جس سے بچا رہی تھی اسی کے کسر کے سامنے جا کر موسیٰ کا صندوق رک گیا، صندوق کا رک گیا تھا، ماں کا اضطراب پڑا۔ بچہ نکال کر صندوق سے آسیہ کے ہاتھوں پر لایا گیا، زوجہ فرعون دیکھ کر کہنے لگی موسیٰ کیا ہم اس بیٹے کو، اس بچے کو بیٹا نہ بنا لیں، اسے پالیں پوسے بڑا کریں۔ پورے بنی اسرائیل کی دائیوں کو بلایا گیا، کسی کا دودھ ہے جو موسیٰ نہیں پیتے، پھر جو بیٹی بھیجی
वो आए आसिया के पास और आकर कहने लगी बीबी अगर तू कहे तो एक औरत को ले आऊं जो इसे दूध पिलाए। पता चला कि माँ का इम्तिहान था इतनी सी देर का कि औलाद अगर नजरों से दूर हुई तो परवरदिगार ने दूसरे रखे। बाद में मूसा को मूसा के पास भेज दिया। तो अब जरा आओ ना करबला में, चले करबला की सफर करें, करबला का सफर चले, करबला के दश्त में कि एक माँ है अली असगर की, एक माँ है अली अकबर की। अल्लाहु अकबर। अरे वहां पर गले पर मामूली निशान देखा तो माँ से रहा ना गया, सीरत में दुनिया से चली गई। तो हम सलाम न करें अली अकबर की माँ पर, हम सलाम न पेश करें अली असगर की माँ को कि जो इस हालत में बच्चे को सजा कर मैदान करबला में भेज रही है कि बीबी जानती है आज पानी नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी नजर को 3 भाग का 3 जरूर मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाजें गलत हो गई। देखिए रो लो, अगर रो सकते हो तो रो लो, इसलिए कि मसाइल पढ़ना मेरा काम है, रोना तुम्हारा काम है। अब मैं कोई ऐसा अमल तो कर नहीं सकता कि तुम्हारी आंखों से आंसू जारी हो जाए, बस सफर में करबला ले आओ, शायद तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए। आज जाओ मौलवी के रात है हजारों भाई, सुन लिया ना तुमने, एक बाप है जो बेटे को भी डाला है, लेकिन कुर्बानी से पहले हाथों में पट्टी बांध रहा है, बेटे के हाथ भी बांध रहा है, बेटे के पैर भी बांध रहा है। लेकिन आज करबला में हुसैन के जब बेटे को भेज रहा है तो इस कैफियत में अली अकबर को भेजा कि जब अली अकबर हयात हुसैनी से चले न चक्कर में, बाप है जो पीछे पीछे चला। अली अकबर ने मुड़कर देखा कि बाबा पीछे पीछे आ रहे हैं, अपनी सवारी को मोड़ कर आए। बाबा क्या बात है? क्या कुछ नहीं अली अकबर, इजाजत ली फिर चले। मक्तल निगारों ने लिखा कि 3 दफा अली अकबर बढ़े, 3 दफा बाबा ने अली अकबर के पीछे पीछे चलना शुरू किया। जब पलट कर आए ना बाबा आपके मेरे पीछे चलने का सबब क्या है? जब इसने जवाब दे दिया तो रोते हुए कहा अली अकबर काश तेरा भी कोई अली अकबर होता तो तुझे पता चलता कि जब जवान बेटा मैदान जंग में जाता है तो बाप की क्या हालत होती है। नज़्मतुल्लाह अली अकबर काश तेरा भी कोई बेटा होता। अरे जब की ना अली अकबर ने, किसी ने मेरे छठे इमाम से पूछा था मौला, जब मौला ने अली अकबर को मैदान जंग में भेजा तो इमाम का पीछे पीछे चलना उनकी सोहबत के मनाफी था। तो इमाम ने मेरे छठे इमाम ने रोका, फरमाया शख्स तूने मेरे दादा के हक में इंसाफ नहीं किया, तूने मेरे दादा के हक में इंसाफ नहीं किया। कहा मौला ने कि देख जब तू मैदान मैदान में आता है अपने जानवर को कुर्बान करने के लिए तो कैफियत क्या होती है? कहने का मौला आगे आगे कुर्बानी का जानवर होता है, पीछे पीछे हाजिर होता है, तो ये कहता हुआ जाता है अल्लाह उम्मत का कल नहीं, अल्लाह उम्मत का कल नहीं, परवरदिगार मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर ले। तो इमाम ने रोते हुए फरमाया कि मेरे दादा हुसैन ने सभी पैगंबर अली अकबर को मैदान जंग में भेजा तो ये कहते हुए चले अल्लाह उम्मत का कल मिली, या अल्लाह मैं सबसे बेहतरीन ज़ुर्रियत को तेरी बारगाह में कुर्बानी के लिए भेज रहा हूँ। अरे इस हुसैन फखरे हुसैन यूसुफ की कुर्बानी को कबूल कर लीजिए। अल्लाहु अकबर। आज जब हाजी कुर्बानी के लिए जानवर ले जाता है उस कैफियत में ले जाता है ना, अल्लाह चले मैदान करबला में, और इस कैफियत में जंग की दुश्मनों को अली याद आ गया है। जंग करते करते जब प्यास की शिद्दत का गलबा हुआ पलट कर आए बाबा के पास। अब बाबा अगर एक घूंट पानी का मिल जाए तो दुश्मनों को अली याद दिला दो। कहा बेटा अली अकबर मेरे करीब आओ, करीब बुला कर कहा अली अकबर मेरी जबान को मेरे जहन में डाल दो। जहन में डालना था, जिस शिद्दत से डाला था उसी शिद्दत से वापस निकाल के कहा बाबा आपकी जबान तो अली अकबर की जबान से ज्यादा खुश है। अली अकबर ने बाबा मैं जवान हूँ लेकिन ये प्यास का अल्लाह मुझे मार रहा है, शिद्दत प्यास मुझे हलाक कर रही है। बाबा आपकी जबान तो मुझसे ज्यादा खुश है। अल्लाह वापस जंग के लिए बढ़े और इस शिद्दत से जंग की कि जालिम को मैदान में अली आ रहा होगा, बस जालिमों ने मिलकर हमला किया और मेरे सामने का देखता क्या है? अरे शिवा मिलकर हमला करो। अल्लाह हमला हुआ, कहीं से तीर आया, कहीं से तलवार, कहीं से लेना, कहीं से किसी के हाथ में कुछ न था तो उसने चलती हुई करबला की घाट फेंकी। जब अल्लाह
बाबा को तुझसे बहुत प्यार था ना, तेरा बाबा तुझे बहुत चाहता था ना, आज तेरी और तेरे बाबा की मोहब्बत का इम्तिहान होगा। अल्लाह ये कहते हुए जालिम ने लगने वाले मेरे को तोड़ा, और लेने का टूटना था। अली मरने आराम की तरफ इशारा कर देगा, बाबा आखिरी सलाम कबूल हो, मुझे नहीं पता लगा है उसे के ख्याल से अली अकबर की जानिब बढ़े, कितनी दफा गिरे, कितनी दफा उठे, और जब लाशें अली अकबर पे पहुंचे तो वक्त आखिर था। वसयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल कलिमिन